자, 첫 번째 이야기 My first story is connecting the dots가 끝났죠. 오늘부터는 두 번째 이야기 시작됩니다. My second story is about love and loss. 나의 두 번째 이야기는 사랑과 상실에 대한 이야기입니다. I was lucky. 저는 운이 좋았죠. I found what I love to do all in life. 자, I found. 난 찾았습니다. 여기서 what은 무엇이 아니라 어떤 것. 즉, I love to do all in life. 내가 좋아하는 것을 일찍이 찾았습니다. 즉, 일찍이 좋아하는 것을 찾았습니다. Wasn't I started Apple in my parents' garage when I was 20? 자, 여기서 was는요, 애플의 공동 창업자인 스티브 위즈니악입니다. 그래서 그 was랑 나는요, started Apple. 자, Apple이라는 회사를 어디에서 시작됐다? In my parents, 부모님의 garage. 차고잖아요. 우리 외국 집을 생각해보면 차를 두는 차고가 따로 있죠. 그걸 바로 garage라고 합니다. 그래서 부모님의 차고에서 몇 살 때 when I was 20 내가 20살 때 시작을 했습니다. 여러분 되게 미국의 유명해진 사업가나 뭐 가수들, 밴드 같은 경우는 다 부모님 차고에서 시작하는 경우가 많죠. 일단 성공하려면 차고가 있어야 되는 것 같아요. 자, 이어가 볼게요. We worked hard. And in 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a 2 billion company with over 4,000 employees. 자, 우리는 열심히 일했습니다. We worked hard. 그리고요, and in 10 years, 10년이 지나고 난 뒤에 Apple had grown. 자, 애플은 이렇게 성장을 했습니다. 뭐부터 뭐까지, from부터 into까지, from just the two of us, 우리 단 둘이서 in a garage, 차고에서 시작했던 걸로부터 into a 2 billion company. 자, 여기서 billion은 10억을 뜻하죠. 하면 2 billion이면 20억. 그래서 20억 달러의 컴퍼니, 회사가 되었고요. 직원들은 with over 4,000 employees, 4,000명의 직원이 넘는 그런 큰 회사가 되었습니다. We just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I just turned 30, and then I got fired. 자, 우리는 바로 released, 출시했다고 합니다. release란 단어는 책이면 출간, 물건이면 출시, 사람이면 석방 이렇게 뭔가 나오는 느낌이 있죠. 그래서 우리는 출시했습니다. 무엇을요? Our finest creation, 우리의 최고의 작품인 The Macintosh, 맥킨토시를 만들어냈죠. Year earlier, 바로 그 1년 전에 즉 20억 달러 회사가 되기 그 1년 전에 이런 걸 만들어냈고요. And I just turned 30. 그리고 저는 막 30살이 됐습니다. And then 그리고 난 뒤 I got fired. 해고당했습니다. 여러분 fire이란 단어는요. 해고하다라는 단어거든요. 그래서 got fired가 되면 해고당하는 거예요. 그래서 I got fired. 나 해고당했어. 이렇게 쓰시면 되고요. 너를 해고할 거야 하면 I'm gonna fire you 이렇게 쓰셔도 되는데 뭐 좋은 뜻은 아니니까 안 쓰시는 걸 추천드립니다. How can you get fired from a company you started? 어떻게 can you get fired? 해고당할 수 있었을까요? From 어디로부터요? A company, 회사긴 회사인데 어떤 회사? You started. 당신이 시작한 회사, 여기서는 당신은 나죠. 어떻게 자기가 시작한 회사에서 해고당할 수가 있었을까요? Well, as Apple grew, we hired someone who I thought was very talented to run the company with me. And for the first year or so, things went well. 자, 그리고요, 이제 이야기를 시작할 건데, as Apple grew. 자, 여기서 as는 뭐뭐 하면서가 되겠죠. 그래서 애플이 성장하면서 we hired. 자, 우리는 고용했습니다. 아까 반대말이 fire. 고용하다는 hire. 이렇게 외워두시면 되겠죠. 자, 우리는 고용했습니다. someone, 누군가를 어떤 사람인지 설명하려면 who로 연결해주면 되겠죠. Who I thought. 내가 생각했을 때는 was very talented. 굉장히 재능이 있는 사람이에요. 뭐 하기 위한 to run the company. 여기서 run은 달리다가 아니라 회사 앞이니까 운영하다. 그래서 회사를 운영할 만한 재능이 있는 사람이었어요. 누구랑 같이? With me. 나랑 같이 회사를 운영한. 그리고 for the first year or so. 그리고 나랑 첫 1년은요. Things went well. 이 모든 것들, 어떤 일들, 사건, 회사 일들이 went well. 잘 굴러갔답니다. 큰 문제가 없었답니다. But then our visions of the future began to diverge. And eventually we had a falling out. 자, but then, 하지만 그리고 난 뒤 our visions, 그러니까 우리가 말하는 비전, 꿈이죠. of the future, 이 미래에 관한 이 비전이
began to diverge. 자, diverge라는 단어는요, 동사로 갈라지다라는 뜻입니다. 즉, 우리의 미래에 대한 비전이 좀 갈라지기 시작했어요. 의견이 좀 다르기 시작했어요. 그리고 and eventually, 결국에는 we had a falling out. 자, falling out은 사이가 틀어지는 일, 혹은 뭐 다툼을 얘기하는데, 여기 말 그대로 우리는 좀 사이가 틀어지는 일이 생겼습니다. 뭐 우리가 다퉜습니다. 로 생각하시면 되겠죠. When we did, our board of directors sided with him. And so at 30, I was out. Very publicly out. 자, when we did. 여기서 did는 아까 전에 했던 falling out이 되겠죠. 그러니까 우리가 이렇게 싸우고 좀 사이가 틀어지고 있었을 때 우리 이사회 멤버들은 sided with. 자, side with이면 누구 편에 서다예요. 그래서 그 사람 편에 섰습니다. 그러니까 내가 고용한 그 사람 편에 섰고요. And so at 30, 내가 30살에 I was out. 퇴출되었죠. 그것도 very publicly out. 아주 공개적으로 그 회사에서 퇴출되었습니다. What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. 자, 여기 문장 구조도 잘 보셔야 됩니다. 주어는 what부터 life까지예요. What had been focus, 계속해서 집중해 왔던 것, 무엇을? My entire adult life. adult life 하셔도 됩니다. adult life 이렇게 소리 들릴 거예요. 자, 성인 전체 시간에 집중했던 것이 was gone, 다 사라져 버렸습니다. 자, 말 그대로 계속해서 집중해 왔던 것, 무엇? 나의 성인의 삶, 즉 성인이 되어서 계속 집중하고 있었던 것들이 was gone, 다 사라졌고요. And it was devastating. 자, 이 마지막 단어 devastating 이란 단어는요, 엄청나게 충격적인 이란 뜻이에요. 그래서 이렇게 내가 모든 것을 쏟았던 회사에서 쫓겨났던 것은 굉장히 충격적이었습니다가 되는 거죠. I really didn't know what to do for a few months. 자, I really didn't know, 정말 몰랐다고 합니다. What to do, 무엇을 해야 할지 for a few months, 몇 달 동안은요. I felt that I had let the previous generation of entrepreneurs down. 자, 여기 잠깐 보시면 일단 두 가지 표현 가져가 주셔야 됩니다. 첫 번째, 우리 사업가라는 단어인 entrepreneurs. 발음이 좀 어렵죠. 발음 기호 잘 보시면요. entrepreneurs예요. 그래서 entrepreneurs. S 붙이는 이유는 복수형이기 때문에. 그리고 두 번째는요. let down 이라는 표현이 필요한데요. 그건 바로 실망시키다 입니다. 그래서 I felt, 난 느꼈습니다. that I had let, 이어지죠. had let, 실망시켰다고 느껴졌습니다. 누구를 실망시켰냐? Previous generation of entrepreneurs, 이전에 우리 이 사업가 세대, 즉 사업가 선배님들을 실망시켜 드린 것 같다고 느꼈습니다. That I had dropped the baton as it was being passed to me. 자, 그리고 또 어떻게 느꼈냐면요. I had dropped. 내가 떨어뜨린 것만 같았답니다. 무엇을요? The baton. 자, 우리 바톤이라고 하죠. 우리 개주 달리기 할 때 그 바톤을 주잖아요. 그 바톤을 떨어뜨린 것만 같습니다. 근데 어떤 바톤이냐면 it was being passed to me. 나에게 전달하고 있었던 그 바톤을 떨어뜨린 것만 같다는 기분을 느꼈다고 합니다. 즉 사업가 선배들이 그 다음 세대인 스티브 잡스에게 건네준 바톤이겠죠. 근데 그걸 떨어뜨리는 바람에 뭔가 이렇게 발전을 이어가지 못한 것 같은 그런 느낌이 들었다고 해요. I met with David Packers and Bob Noyce and tried to apologize for screwing up so badly. 자, 일단 만났다고 합니다. 누구를요? 데이비드 패커드. 일단 데이비드 패커드는요, HP의 공동 창업자고요. 그리고 밥 노이스는 인텔의 공동 창업자입니다. 일단 이 두 사람을 만나서요, try to apologize. 사과를 하려고 했다고 합니다. for, 여긴 이유를 나타내는 for가 되겠죠. 뭐에 대한 사과냐면요. 우리 screw up이라는 표현을 알고 계셔야 되는데요. 일단 screw up이라는 표현은 망치다, 엉망으로 만들다 라는 뜻입니다. 그래서 screwing up이면 이렇게 망치게 된 거, 엉망으로 만들게 된 거를 so badly. 자, 여러분, bad에 ly가 붙으면요. 아주 나쁘게 라는 뜻이 아니라 몹시, 너무 심하게 라는 뜻이 됩니다. 그래서 screwing up so badly 라고 좀 적혀 있으니까 이 회사를 이렇게 너무 엉망진창 만든 거에 대해서 사과를 했다고 합니다. I was very public failure and even thought about running away from the valley.
자, 나는 어떤 사람이었냐면요. I was a very public, 공식적으로 failure. 자, 우리 fail, 실패하다라는 단어의 명사형인데요. 여기선 실패라는 뜻도 되고 실패자라는 뜻도 됩니다. 여기서는 public failure 앞에 어가 있으니까 굉장히 공식적인 실패자가 되었고요. And even thought, 심지어 생각했다고 합니다. 어떤 생각? About running away, 도망칠 생각도 했다고 합니다. 어디로부터? From the valley. 자, 여기서 valley는 어떤 valley일까요? 그렇죠. 실리콘밸리죠. 미국 캘리포니아에 있는 그 산업체, 컴퓨터 전자 산업체가 모여 있는 그 실리콘밸리에서 도망 나올 생각까지 했다고 합니다. But something slowly began to dawn on me. I still loved what I did. 자, 하지만 something 무언가가요. slowly 천천히 began to dawn on me. 자, 여기서 dawn이란 단어는 명사로 새벽이란 뜻도 있고요. 동사로는 밝다 그리고 분명해지다, 이해가 되다라는 뜻도 있거든요. 근데 dawn on 다음에 사람이 나오면요. 이 사람에게 분명해지다. 이 사람이 깨닫게 되다. 이런 뜻이 있어요. 그래서 무엇인가 천천히 나한테 깨달음이 왔어요. 이 정도로 가져가시면 되겠죠. 뭔가를 깨달았습니다. 어떤 걸요? I still loved. 내가 여전히 좋아하고 있다는 거. What I did. 내가 하고 있는 일을 내가 여전히 사랑한다는 걸 알게 됐습니다. The turn of events at Apple had not changed that one bit. 자, 우리 the turn of events는요, 이걸 통으로 가져갈게요. 뜻은요, 사건의 반전, 예기치 못한 상황이나 사건들을 말하는데, 여기서는 the turn of events at Apple. 그러니까 애플에서 일어난 이 사건들, 예기치 못한 사건들, 어떤 게 있었을까요? 자기가 만들었던 회사에서 사람을 고용했는데, 안 맞아가지고, 싸우고, 나오고, 쫓겨나고, 이런 사과하고, 이런 모든 일련의 사건들이 had not changed. 바꾸지는 못했습니다. That one bit. 그거를 조금 더 바꾸지 못했습니다. 그게 뭐예요? 앞에 말했던 I still loved what I did. 내가 하고 있는 일을 사랑한다는 이 마음만은 바꾸지 못했습니다. I had been rejected. 나는 거절당했고요. 즉 해고당한 상태고요. But I was still in love. 하지만 여전히 내가 하는 일을 사랑하더라고요. And so I decided to start over. 그래서 나는 결정을 내렸습니다. 어떤 결정? To start over. 다시 시작하기로 결정을 내렸습니다. 사과를 하고 애플에 다시 들어갔을까요? 아니죠. 자, 그래서 새로운 마음으로 그래 이따 쫓겨났으니까 새로운 신인의 마음으로 시작을 해보자 라고 마음을 먹었다는 거죠. I didn't say it then, but it turns out that getting fired from Apple was the best thing that I could ever happen to me. I didn't see it then. 자, see it then이니까 그때는 보지 못했습니다. 즉 그때는 몰랐지만 but it turned out. 우리 turn out 이란 단어는요. 무엇으로 밝혀지다 라는 뜻이거든요. 그래서 but it turned out that 이하로 나중에 밝혀졌습니다. 어떤 거? Getting fired from Apple. 자, 애플로부터 해고당했던 것이 was the best thing. 최고의 것이었다. 어떤 것? That could ever happen to me. 나한테 일어날 수 있었던 최고의 일이었다. 즉 인생 최고의 사건이었다는 걸 나중에 알게 됐습니다. The happiness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. The happiness. 자, 여러분, happiness란 단어는요, 명사로 무거움, 중압감, 부담 같은 걸 얘기합니다. 근데 무엇의 이 중압감이냐면요, of being successful. 그러니까 성공한 사람이라는, 성공한 상태라는 이러한 중압감은요, was replaced by. 자, 우리 be replaced by는 무엇에 의해 대체되다 라는 뜻이죠. 그래서 무엇에 의해 대체가 됐냐면 the lightness, 이 가벼움에 대체가 됐습니다. 어떤 가벼움? of being a beginner again. 다시 시작하는 초심자가 됐다는 거에 대해서. 자, 우리 반이어도 좀 볼게요. 일단 중압감은 happiness. 그리고 가벼움은 lightness. 그게 반대어가 될 거고요. 또 반대어 있죠. being successful. 그러니까 성공한 상태 반대로 being a beginner. 다시 시작하는 초심자의 상태. 즉 이렇게 부담감을 가지고 살았었는데 다시 시작하겠다는 초심자의 마음을 가지니까 마음이 엄청 가벼워지더라. 이렇게 되는 거죠. 그리고 less sure of everything. 그리고 모든 것에 대해서 좀 덜 확신이 들더라. 덜 확신하게 되더라. 그러니까 새로 시작하는 마음을 가졌다가 되는 거죠. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. 자, 그리고요, 그것은요, free, 자유롭게 나를 to enter, 들어가게 해줬다고 합니다. 그러니까 마음껏 나를 들어갈 수 있도록 해줬대요. 어디예요? One of the most creative periods. 자, creative가 있는 거 보니까 좀 창의적인 periods, 시기들 중에 하나로 어디 있어서? of my life. 즉, 내 인생에서 창의적이었던 시기들 중
하나로 마음껏 들어갈 수 있도록 해줬다. 이 말은 이 내 마음들이 쉽게 말하면 중압감도 높고 새로 시작한다는 그 마음들이 최고의 창의력을 발휘할 수 있도록 해줬다라는 의미가 되는 거죠. During the next 5 years, I started a company named Next, another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. 자, during the next 5 years니까 그 마음을 먹고 언제 동안 다음 5년 동안에 그 5년 동안에 나는 Next라는 회사와 픽사라는 회사를 시작했습니다. 그러면 회사 이름 적는 거 보이시죠? A company named Pixar. 이름이 이렇게 불려지는 another company 마찬가지 named Pixar. 그래서 우리도 뭐뭐라는 영화를 봤어. I watched the movie named Titanic. 혹은 titled Titanic 이런 식으로 쓰셔도 상관없습니다. 일단 Next와 Pixar이라는 회사를 스티브 잡스가 만들었고요. 그리고 fell in love 사랑에 빠졌답니다. With an amazing woman 멋진 여성과 사랑에 빠졌는데 그 여성이 who would become my wife 나중에 내 아내가 되는 그 여성과 사랑에 빠졌습니다. Pixar went on to create the world's first computer animated feature film, Toy Story, and is now the most successful animation studio in the world. 자, 잘 보시면 픽서이라는 회사에 대해서 설명을 할 거예요. 자, 픽서는요, went on to. 자, 우리 go on은 계속하다, 시작하다 라는 뜻이니까요. went on to create. 만들기 시작했습니다. 계속해서 만들었습니다. 무엇을요? 세상에서 첫 번째 컴퓨터로 만들어진 장편 영화를 만들었는데요. 바로 토이 스토리. 여러분이 알고 있는 그 토이 스토리 맞습니다. 이게 이제 컴퓨터 그래픽으로만 만든 첫 번째 장편 애니메이션이라고 하더라고요. And it's now 지금은요 그 픽사라는 회사가 the most successful animation studio 가장 성공적인 애니메이션 스튜디오가 되었다고 합니다. In the world 이 세상에서요. 근데 지금은요 2006년도에 디즈니가 픽사를 약 74억 정도, 74억 달러 정도를 주고 이제 주식으로 인수를 했대요. 그래서 지금 픽사는 디즈니의 자회사가 되어 있습니다. 이때까지만 해도 그러니까 스티브 잡스가 연설할 때까지만 해도 뭐 디즈니랑 픽사 이렇게 양대 산맥 이런 느낌이었으니까 픽사가 세상에서 가장 성공한 애니메이션 스튜디오들 중에 하나가 되었습니다. 라고 말할 수 있는 거죠. In a remarkable turn of events, Apple bought Next. I returned to Apple. And the technology we developed at Next is at the heart of Apple's current renaissance. 자, in a remarkable. remarkable 이란 단어는요, 놀랄만한, 주목할만한 이란 뜻이니까요, 이 놀랄만한, 또 나오죠, turn of events. 놀랄만한 사건의 반전에는요, Apple 이란 회사가 bought Next, Next를 샀어요. 그래서 I returned to Apple. 다시 애플로 돌아가게 됐습니다. 기억나시죠, 여러분? 애플에서 쫓겨났죠? 쫓겨나고 넥스트랑 픽사를 만들었잖아요. 근데 자기가 쫓겨난 그 회사인 애플이 넥스트를 사면서 다시 나는 애플로 돌아가게 되었다. 이게 참 재밌는 사건의 반전 같은 거잖아요. 그렇죠? 자, 그리고 technology, 기술입니다. 어떤 기술? We developed. 우리가 만들었다, 우리가 발전시켰던 어디에서? At Next. 넥스트에서 만들었던 이런 기술들이요. As at the heart. 지금 이 심장이 되었습니다. 심장이라는 말 자체가 이게 중심 기술이 되었다고 보시면 되겠죠. 무엇에 있어서? Apple's current renaissance. 자, 우리 renaissance란 단어는 그 부흥기란 단어잖아요. 잘 나가는 시기. 즉, 애플의 현재 이 부흥기의 중추적인 역할이 되었습니다. 라고 보시면 됩니다. And Rorin and I have a wonderful family together. 그리고 로린과 나는 멋진 가정을 꾸렸습니다. I'm pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. 자, I'm pretty sure. 내가 확신을 합니다. 그리고 none으로 시작할 거예요. 뭐뭐 중에 아무것도 없었다. 그러니까 전체 부정을 좀 시켜볼 건데 none of this. 이것 중에 아무것도 would have happened. 일어나지 않았을 겁니다. 그러니까 어떤 일도 일어나지 않았을 겁니다. 만약 뭐 한다면 if I hadn't been fired. 내가 해고당하지 않았더라면 from Apple. 애플로부터 해고당하지 않았더라면 가정법 과거 완료를 쓰고 있죠. 과거에 일어났던 사실을 가정하는 거예요. 애플에서 쫓겨났기 때문에 이러한 일들을 해낸 거잖아요. 근데 만약에 애플에서 해고당하지 않았더라면 if had pp 뭐뭐 하지 않았을 텐데 would have pp 이렇게 쓰인 가정법 과거 완료 문장입니다. It was awful tasting medicine. 그건 마치 뭐 어떤 거 같냐면요. awful tasting medicine. 끔찍한 맛이 나는 약
같아요. 그러니까 한약처럼 쓰고 끔찍하고 맛없는 약 같지만 but I guess the patient needed it. 하지만 환자들은 그 쓴 약이라도 필요하다는 거죠. Sometimes life's gonna hit you in the head with a brick. 가끔씩은요, 인생이란 건 it's gonna hit you. 여러분을 때릴지도 몰라요. In the head, 머리를 with a brick. 인생이란 벽돌로 여러분의 머리를 가끔씩 치기도 합니다. 즉 힘들고 어려운 상황이 오기도 합니다만 don't lose faith. 신념은 잃지 마세요. I'm convinced. 자, I'm convinced 라는 단어는요, 내가 확신하다 라는 단어잖아요. that ER. 내가 확신하건대 the only thing that can be going. 여기까지 먼저 볼게요. The only thing이 주어입니다. 유일한 것, 어떤 유일한 것 that can be going. 나를 계속해서 나아가게 하는 것은 was. 이거랍니다. 여기 동사. 자, 어떤 거였냐면요. I loved. 내가 사랑했던 거죠. What I did. 내가 하는 일들을 사랑했다는 것. 즉, 내가 이렇게 계속해서 할 수 있게 한 유일한 것은 내가 하는 일을 사랑하는 거였기 때문이다. 라고 확실하게 얘기할 수 있습니다. 라고 얘기를 하는 거죠. You've got to find what you love. 여러분은 찾아야만 합니다. What you love. 여러분이 사랑하는 일을요. And that is as true for work as it is for your lovers. 자, 이 문장 해석도 좀 어려워하시는데요. 순서대로 한번 볼게요. 일단 앞부분에 여러분이 사랑하는 일을 찾아야만 합니다. 그리고 그건요. It's as true. 사실이랍니다. For work. 일에 대해서도 사실입니다. 뭐처럼? As it is for your lovers. 여러분의 사랑에 대해서도처럼. 즉, 사랑하는 사람을 찾는 것처럼 일도 똑같다. 즉, 여러분이 좋아하는 일을 찾아야 한다. 라는 의미가 됩니다. Your work is going to fill a large part of your life. 여러분이 하고 있는 이 일은요, is going to fill, 채울 겁니다. 큰 부분을요, 여러분 인생에서. 여러분 인생에서 여러분의 일은 많은 부분을 채우게 될 거고요. And the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. 자, 이것도 잘 잘라볼게요. The only way, 유일한 방법. 자, 뭐 하기 위한 유일한 방법이요? To be truly satisfied. 완전히 만족하기 위한 유일한 방법은요, is, 입니다. To do, 해야 한다는 것입니다. 어떤 것을요? What부터 이어가죠. What you believe is great work. 여러분이 믿기에 위대한 일이라고 믿는 것. 자, 이 부분이 조금 이상하다고 생각하시면요, you believe를 빼보세요. You believe가 삽입구인데요. 그걸 빼고 나면 What is great work가 남잖아요. 이 문장을 한번 볼게요. You have to do the thing that is great work. You have to do. 여러분은 해야만 합니다. 어떤 걸요? The thing. 이런 일을요. 어떤 일이냐면 주격관계 대명사 이용해서 that is great work. 위대한 일이라는 걸 해야 합니다. 자, 이 문장 잘 보시면요. 우리 주격관계 대명사 앞에 있는 선행사가 the thing이면요. 합쳐서 뭘로 바꿀 수 있다? what으로 바꿀 수 있죠. 그래서 you have to do what is great work가 됩니다. 근데 여기에 우리 you believe라는 삽입구를 넣어주시는 거예요. 그래서 you have to do What you believe is great work. 이렇게 바뀌는 것처럼 우리 스티브 잡스 연설문에 있는 문장도 마찬가지인 겁니다. You believe가 빠져도 What is great work? 틀린 부분이 하나도 없는 완벽한 문장이거든요. 어렵게 생각하지 말고 해석을 잘 하시면 되는데요. 완전히 만족할 수 있는 유일한 방법은 여러분이 믿기에 위대한 일을 하는 겁니다. 이렇게 해석하시면 됩니다. And the only way to do great work is to love what you do. 그리고 유일한 방법이죠. To do great work. 그 위대한 일을 하는 유일한 방법은요. is to love. 사랑하는 겁니다. What you do. 여러분이 하는 일을 사랑해야 한다는 거죠. If you haven't found it yet, keep looking and don't settle. 만약에 여러분이 아직까지 haven't found it yet, 찾지 못했다면, 여러분이 아직 좋아하는 일을 찾지 못했다면요, keep looking, 계속해서 찾아보세요. Don't settle. 자, 우리 settle 혹은 settle 이란 이 단어는요, 정착하다, 앉다, 자리 잡다라는 뜻이니까 계속해서 찾으세요. 절대로 정착하지 마시고요. 라는 말은 절대로 현실에 안주하지 마시고 계속 찾아보세요. As with all matters of the heart, you will know when you find it. 자, 여기서 as with all matters of the heart를 그냥 한 통으로 가져갈게요, 여러분. 이게 어떤 뜻이냐면, 그러니까 말 그대로 이 마음의 모든 중요한 점들과 함께 할 때란 뜻이니까 바로
온 마음을 다하면 이란 뜻이 되는 거죠. 그래서 온 마음을 다하면 you will know 알게 될 겁니다. When 언제 you find it 당신이 언제 찾게 될 건지 알게 됩니다. 즉 온 마음을 다해서 찾아내면 그땐 알게 될 거다. 그래서 노력을 해봐라. Keep looking, don't settle. 해라가 되는 거죠. And like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking, don't settle. 자, 마치 뭐처럼요. 어떤 위대한 관계들이 다 그렇듯이 그것은 계속해서 나아지고 나아집니다. 뭐 하면요. As the years roll on. 자, 우리 the years roll on 이란 단어는요. 해가 지남에 따라 라는 뜻이거든요. 즉, 해가 지남에 따라 모든 관계들이 그렇듯이 우린 점점 더 나아집니다. 그렇기 때문에 so keep looking. 계속해서 찾아보시고요. Don't settle. 현실에 안주하시면 안 됩니다. 이렇게 그의 두 번째 이야기 Love and Loss에 대해서 배워봤고요. 다음 주에는 세 번째 이야기 Death에 대해서 같이 공부해봐요. 천천히 독해하는 스티브 잡스 스피치 4편에서 만나요. 빠이!